بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ عمل انتہائی مجرب ہے اور بہت عالی شان ہے، عظیم الشان اور سریع الاثر ہے اور انتہائی تیر بہدف اور آزمودہ ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن قریب قریب ہیں، اس عمل مبارک کو کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ عید الاضحیٰ کے تینوں دن آپ نے یہ عمل مبارک کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ کا پہلا دن، عید الاضحیٰ کا دوسرا دن، عید الاضحیٰ کا تیسرا دن، 3 دن لگاتار یہ عمل مبارک کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا عمل اور اس کا چلہ پورا ہو جائے گا اور پورا سال اس کی برکات کو اور اس کے فوائد و ثمرات کو آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ غیبی کمالات کیا کیا ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، وہ مالک الملک جو ہر تعریف اسی کے لائق ہے اور عبادت کے لائق بھی اسی کی ذات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں۔ وہ خاتم النبیین، وہ خاتم المرسلین ہیں، پیغمبر آخر الزماں، وارث کون و مکان، تاجدار عرب و عجم ہیں۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھ لینے کے بعد عید الاضحیٰ کے دن آپ نے بعد از نماز فجر سنت تکبیرات جو ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ نماز فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، پانچوں نمازوں کے بعد، یعنی 3 دن کی یہ 15 نمازیں بنتی ہیں، 15 نمازوں کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، ہم کلام نہیں ہونا۔ یعنی نماز فرض پڑھنے کے بعد، اس کے بعد ظہر ہے تو اس کے بعد سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، وہ پڑھ لینے کے بعد عصر ہے تو اس کے بعد کوئی سنتیں نہیں ہیں، کوئی نفل نہیں ہے، فرض نماز مکمل کر لینے کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، مغرب کے بعد سنتیں اور نفل پڑھنے کے بعد، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد مکمل نماز وطر اور نفل پڑھنے کے بعد، سنت وطر اور نفل پڑھ لینے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، قبلہ رخ ہو کر خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے 1100 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ بہت سارے اولیاء کاملین نے، صلحاء کرام نے اور بہت سارے بزرگان دین نے یا حیو یا قیوم کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس اسم اعظم کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آنکھیں کھول دینی ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اللہ سے دعا مانگنی ہے، انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ کہ میں تو کچھ نہیں ہوں پر میرا مالک بڑا کریم ہے، میرا مالک بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بڑا قادر مطلق ہے، وہ مالک الملک ہے، اس کی ذات، اس کی شان اتنی عظیم ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے ہیں، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना 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 आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकिना अज़ाबन्नार वकिना अज़ाबन्नार वकिना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में जो जो दुआ मांगनी है वो आपने अल्लाह से मांगना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अरबी में ही दुआएं आती हों तो आप मांगें। जितनी अरबी में दुआएं आती हैं, फजीलत है अरबी में दुआ मांगें। जिस तरह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से वो दुआएं निकली हैं, वो फूल झड़े हैं, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो दुआएं कुरान करीम में बतलाई हैं, इरशाद फरमाई हैं, उसी तरह मांगे। अगर अरबी में दुआ नहीं आती तो आप उर्दू में जो आपको अल्लाह के बारगाह में इल्तजाएँ आती हैं वो अल्लाह के दरबार में इल्तजा करें। सिंधी में मांगें, हिंदको में मांगें, कश्मीरी बोली में मांगें, हिंदी बोली में मांगें, इंग्लिश में मांगें, आप फ्रांसीसी ज़ुबान में मांगें, आप किसी और ज़ुबान में, तुर्किश ज़ुबान में, फ़ारसी ज़ुबान में, पश्तो ज़ुबान में, आप बलोची ज़ुबान में, अल्लाह तबारक व तआला सारी ज़ुबानों का सुनने वाला है, जानने वाला है। आप जिस अंदाज से भी मांगे, और याद रखें जिनकी ज़ुबान नहीं होती अल्लाह उनके दिल की दुआओं को भी जानता है। तो आप जिस अंदाज से भी अल्लाह ताला से खैर मांगें, भलाइयाँ मांगें, अल्लाह तबारक व तआला से जो जो मांगें, अल्लाह तबारक व तआला के ख़जानों से, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह से नहीं मांगे तो कहाँ से मांगेंगे? अल्लाह ही के दर से मांगना है। बंदे से तो एक दिन मांगे, 2 दिन मांगे, 3 दिन मांगे, बंदा तो ताना दे देता हो, भाई तू रोज़ रोज़ काम ही है फड़िया, तू रोज़ रोज़ साढ़े कोलों मंगना है। तो वो ताना दे देता है, नाराज़ हो जाता है, गुस्सा कर जाता है, जलाल में आ जाता है, वो अक जाता है, उकता जाता है, थकावट फील करता है, उकताहट फील करता है। कुर्बान जाए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरा बंदा जितना मुझसे ज़्यादा मांगता है, जितना ज़्यादा मुझसे मांगता है, मैं उतना ही ज़्यादा खुश होता हूँ। अल्लाह के दरबार में जितना मांगे अल्लाह उतने ज़्यादा खुश होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे, मिलेगा भी, और अल्लाह खुश भी होंगे बंदे पर। अल्लाह को सबसे ज़्यादा बंदा वो पसंद है जो अल्लाह की दरबार में इल्तजा करता है, अल्लाह की दरबार में मांगता है, इज्ज़ो इनकसारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में इल्तजाएँ, अपनी मारूज़ात पेश करता है रब ताला के दरबार में। अल्लाह ताला को ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइए आप अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन जाएं, अल्लाह ताला के प्यारे बंदे बन जाएं, अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाएं, मकबूल बंदे बन जाएं, अल्लाह की बारगाह में मंजूरी रखने वाले, शर्फ कबूलियत पाने वाले बंदे बन जाएं। अल्लाह से मांगे, मखलूक से मांगे ना। मखलूक से मांगेंगे ज़िल्लत और रुसवाई मुकद्दर बनेगी, अल्लाह से मांगेंगे इज़्ज़त बढ़ेगी, शान बढ़ेगी, मकाम बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, हैबत, रोब और दबदबा बढ़ेगा। और जो दुनिया का मोहताज होकर दुनिया से सवाल करता रहे, वो इधर फिरता रहे, उधर फिरता रहे, दुनिया जहाँ से फिरता रहे, लेकिन अल्लाह से ना मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला को वो बंदा पसंद नहीं है। जो बंदा अल्लाह पाक से मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला के आगे अपनी मारूज़ात को पेश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को पसंद भी फरमाते हैं और उसकी इल्तिजाओं को सुनते भी हैं, और अल्लाह ताला उनकी दुआओं को पूरा भी फरमाते हैं। अब आपकी मंशा है कि आप अल्लाह से क्या मांगते हैं। अपनी बीमारियों से तंदुरुस्ती मांगते हैं, घर में नचाकियाँ हैं, घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं, उनसे आप निजात मांगते हैं, अदावतें हैं, कलेशें हैं, घर के अंदर गुर्बत है, तंगदस्ती ने डेरे डाल रखे हैं, उनसे निजात मांगते हैं। जिस जिस चीज़ को आप मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको अता फरमाएंगे। याद रखिए, अल्लाह ताला से जब भी मांगें खलूस से दिल के साथ, खालिस यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ मांगें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी।